作为一个财经博主啊，很长时间以来，我一直以为人们之所以在金钱上有问题，是因为缺少财务知识和勇气。但是后来我逐渐意识到，我好像错了。我发现啊，仅有知识是不够的，而直面钱的勇气，并没有我想象的那样容易获取。因为我发现似乎我们每个人背后都存在一个底层的金钱故事，在决定我们和钱的关系。那想要解决钱的问题，更加意味着我们要去改变这个故事脚本。后来在朋友的推荐下，我有幸阅读了这本 Seven Stages of Money Maturity， 它印证了我一直以来的怀疑。它跟我看过的任何一本理财书籍都不同，它把金钱和 psychotherapy 心理治疗的重要理论结合起来，帮助我们更加深刻的去认识并改变自己的金钱故事。那它把我们的金钱故事分成3个部分：童年、成年和成熟。而想要走向金钱上的成熟，我们需要经历7个重要的发展阶段。Can you introduce yourself to our Chinese audience? Yeah, I'd be glad to. Gosh, how do I do that? 那非常有幸啊，我采访了本书的作者 George Kinder。I mean, so many of you now know me because of the book, 7 Stages of Money Maturity. And there we go. I've had a life. I'm mostly known in the financial world. I had a great education at some of the best schools in America, but I also, just like Jiyoung, I grew up in rural Ohio. So it's been really interesting going back to the 7 stages now. I'm looking at my life since then and realizing how much I've moved through many of the stages and how I've moved through them. So it's been really very exciting to see. And now, gosh, I'm 76 years old, you know?这是哈佛毕业，在他漫长的职业生涯里培训了30多个国家的5000多名财务人生规划师，开创了人生规划的概念。那老先生呢，最近也刚刚发布了新书《The Three Domains of Freedom》，自由的3重境界，十分推荐大家读一读。那采访中我跟 George 讨论了这本书中的金钱成熟的7个阶段，在整个采访中我都能感受到老先生的热情和真诚。那全部的采访我会单独作为播客分享出来。那在这个视频里我会结合书里和我的一些故事，为大家分享这本书中的童年阶段，作为采访和书籍的介绍。那我认为这部分是最重要的，因为它能帮助我们搞清楚自己的金钱故事。只有了解了自己的故事，我们才可能去改变它，解决钱的问题。我想很多人都有这样的经历结婚后发现夫妻间最大的冲突往往是关于金钱。你比如我刚结婚的时候我是家里的那个花钱大手大脚的人，而我老婆却十分的节俭，甚至有囤积物品的习惯。你比如她舍不得丢掉东西，每次换车的时候她都舍不得旧车，还要去拍照留念。这在我看起来非常不能理解，没少因为这个发生分歧。那我们习惯于把这些关于钱的分歧呢归因于门不当户不对。然而这种解释非常的表面，因为即使2个人的家庭经济条件相似，他们也可能存在钱上的巨大不同。因为分歧的本质其实在于人们金钱信念的不同，而经济背景只是形成这种信念差异的一个因素。那为什么我用金钱信念这个词，而不是我们常说的理念呢？因为信念就像人的性格一样，根深蒂固，甚至难以察觉，可能会伴随我们的一生。正如性格源自于早年的经历，金钱信念也多半形成于这本书所说的童年里的 innocence 纯洁阶段。那什么是金钱的信念呢？一个最直观的表现方式就是那些我们常挂在嘴边的深信不疑的关于钱的那些俗语。比如有钱能使鬼推磨，金钱是万能的，金钱是万恶的，钱是赚来的不是省来的，能拿钱解决的问题就不是问题，穷在闹市无人问，富在深山有远亲，勤俭持家不如能赚会花，等等等等。那这些信念可以来自于教育、道听途说，更直接的来于我们的成长经历，这些都形成了我们每个人的金钱故事。 I mean, just think of it. As children, we're growing up and we don't know what our parents are all about, but we know that they care for us and they're somehow managing the household and bringing things in for us. And at some point, we begin to realize that has to do with this abstract thing called money. 那作者在书里举了几个我们很多人都可以联系的例子。他的一位男客户小时候父亲总说有钱就能让这个世界为你转动，金钱是衡量成功的标准。他父亲说要把他送到名校，但是要花很多的钱，所以赚钱对他是最重要的。结果这个孩子长大之后发现自己跟父亲一样没日没夜的工作，总觉得钱怎么也不够。
他从不参加孩子学校的活动，甚至很少回家。他认为努力赚钱就是对家人最大的贡献。但是现实让他怀疑自己是不是错了，因为他没感到幸福，也没有感受到家庭的温暖，甚至觉得可能随时丢掉自己的家庭。你看，这就是他的金钱故事，而钱是最重要的，是他的金钱信念。My story comes from my parents. They are all big brother and big sisters in their own families. And through my childhood, I witnessed them lending money to their sisters, brothers. But when we were in need, they never paid back. And I felt the betrayal and anger and a lot of complicated feelings in them. And because a lot of the time, like when our family needed money, it's about us, like the children. We want to go to college or go to a better school, but we don't have that money. And that makes the whole thing so complicated. 所以从小我就记住这几个字，永远不把钱借出去，无论是亲戚还是朋友。这就成了我的一个金钱信念。我相信这些故事一定能够让你回想起很多自己童年关于钱的故事和他们代表的信念，比如小时候看到父母因为钱而争吵，四处借债躲债，或者目睹父母赚钱辛苦，或者总听到父母说我们辛苦赚钱全都是为了你等等。那这些经历都会形成我们早期的金钱信念系统。 So right from the get-go, as we begin to observe our parents and begin to have relationships with our siblings and our friends, money is beginning to play a role, and we're beginning to form ideas as to what is the best way for us to be around money. As people, we're very curious, so we're constantly kind of learning and figuring it out. And so what happens is that we create kind of out of the stories of our friendships, of our parentage, of our grandparents, we form stories as to how we think we're supposed to be around money. 那这种关于钱的信念有两个特点很有意思。第一，他们并不一定是错误的信念，更准确的说，他们应该是不完整的信念。比如有人说时间就是金钱，这听起来很有道理，但是如果我们事事都用金钱去衡量，那幸福感又会如何呢？再比如钱是赚来的，不是省来的，这也有道理，但是如果不节制开销，挣再多的钱可能也不够花。几乎所有的那些关于钱的信念，你都可以找到它的反面论证。 Innocence around money means our notions around money, our ideas of money, and how they are inevitably partial and incomplete. So our money stories are tools that we use in our life. So let me ask you this. If you want to cut your nails, your fingernails, there's a great tool. It's called a hammer. Would you use a hammer to cut your fingernails? And of course, no, you wouldn't use that. That'd be very painful. And we'll talk about pain in a minute. But that's forming an innocent notion. Likewise, you wouldn't use a fingernail clipper to hammer in a nail. So these stories, it's not that they're wrong or that they're right, but rather that they have some wisdom in certain situations. And if we invest too much into them, into a particular story, we're likely to find a place where it just doesn't work. And then our life begins to fragment in a way. 那这些信念的第二个特点是，这些早期的信念往往很难改变，我们从小抓住它不放，甚至长大后也不容易放下。所谓的 innocence 这个阶段的纯洁，并不是说我们像白纸一样无知，而是强调这像白纸一样，一旦被画上什么，它就会变成什么样子。这和我们的性格是类似的因为无论是性格还是金钱信念，都是我们早期形成的一种生存机制。比如有人小时候经受了家庭暴力或者父母的冷漠，他可能就对这个世界充满不信任感，过度的自我保护，或者很难和他人共情。那之所以会这样，是因为我们在儿童时期，家庭就是我们的整个世界，我们的这些反应是在这个世界里的生存法则，他们就像是条件反射一样刻入到了我们的大脑，即使我们长大了，到了更大更复杂的世界里，我们依然本能一样的固守着这些片面的生存机制。那这放到钱的信念上也是如此，这些早期的金钱信念就像一种生存机制，让我们在特定的环境中找到对应的方式，然后一辈子抓住不放。我们不仅会抓住不放，当这些信念遭受到挑战时，
我们甚至会产生防御机制来维护他们。首先，我们会憎恨和抱怨。那 George 举了一个例子啊，一个小女孩家庭非常的富有，她父亲呢经常去教她2个哥哥关于股票跟投资的知识，送他们去商学院、法学院。但是啊，这个父亲跟这个女儿说啊，你这辈子最不发愁的就是钱了，女孩子不需要懂得关于钱的知识。这就导致他很多年对钱一无所知，甚至很长时间以来，他都以为什么道琼斯指数是关于棒球的一个什么数据，这让他非常怨恨自己的父亲，甚至他认为金钱就是男人用来摆布世界和女人的工具。所以长大后啊，他就极力的躲避钱的话题，去学了人文艺术，专心慈善和平权。但可悲的是，她的老公却是因为钱和她结婚，在骗了一笔之后就离她而去。这更加深了他对金钱的憎恨。当 George 问他为什么不再去学校学一些财务知识的时候，他果断的拒绝说，假如我真这么做了，我的父亲会在坟墓里愤怒的翻滚的，而且这也太晚了。所以你看，他对钱和父亲的憎恨导致他死抓住早期的金钱信念，拒绝改变。那其实George 在书中还讲了自己类似的故事啊。小时候他看到父亲总是没日没夜的辛苦的工作，就让他对赚钱这件事儿产生了排斥。他选择了文学和艺术，极力的避免和钱打交道。在经历了很多挣扎之后啊，终于和自己和解，走上了财务规划的职业生涯。 I'm mostly known in the financial world, but my identity has always been as an artist or as someone with deep spirit, a spiritual figure. 我相信我们很多人都有过类似憎恨和抱怨的经历。我刚上高中的时候就经历过一次，特别有意思。一位老师啊冲我们说了一句话，让我们所有人都破防了。他说，你们要知道啊，有些人生下来就有的东西，是你努力一辈子都无法得到的。他这句话一出来，全班同学都沉默了。我能感到所有人的那种复杂的情绪。这是因为啊，在我们那个小县城，大多数同学都是从农村出来的，从小接受到的教育就是，只要你努力学习，你就能够实现一切梦想。这可以说是我们很多人的集体金钱信念。但是这位老师的话呢，就挑战了这个叙事，他的震撼之大，以至于很快就传遍了全校。所以我们是怎么对待的呢？当然是对有钱人的憎恨和抱怨了，而不是去思考金钱和成功的复杂维度，以及去定义自己的成功。但是有趣的是啊，这位老师说这句话的目的其实是为了激励我们，他让我们认清现实，以我们的身份，我们能做的只能是不要懈怠，要更加努力的成为小镇做题家，去通过高考来改命。你看，这些痛苦的感觉让我们做的反而是更加死守我们的信念，因为一旦这个信念没了，我们就会丢掉自己。我们的第二个防御机制啊，就是我们会去相信一些钱的阴谋论来维护我们早期的金钱信念。你比如 George 说他的一个客户经常抱怨，说之所以我们工薪阶层没有办法变得富有，全是因为洛克菲勒赞助的三边委员会。那这些精英阶层啊，密谋操纵全球事务，为有钱人服务。那这听起来是不是非常的耳熟啊？我们很多华人小时候都受到过资本是万恶的这种教育，这就在无形中啊影响了我们的金钱信念。这就是为什么会有很多人特别容易去相信一些什么类似于罗斯柴尔德家族、光明会这种阴谋论，因为这是维护自己初始信念的防御机制。这就是为什么每当有什么社会事件的时候，你总能看到这样的评论，都是资本的问题。那实际上，当我们这些信念的防御机制发挥到极端的时候，我们会发展出一些类似于心理疾病的症状。你比如很常见的购物成瘾、囤积癖等等。我不知道你有没有发现，刚才讲的这些例子啊，都伴随着某种痛苦，而也正是因为这些痛苦的加持，让我们很多人都很难走出自己的金钱故事。那这就是 George 所说的我们童年的第二个阶段，痛苦。我们很多人和钱相关的痛苦啊，都来自于面对金钱的无力。无论是刚才例子中，无论怎么努力都觉得钱不够，还是我小时候看到父母把钱借出去之后所遭遇的无助，还是那位富裕家庭里的女孩子在金钱面前感到的渺小，这都是无力感。而我们大多数人第一次在金钱面前感到无力，往往是我们第一次意识到贫富差距的那一刻。
George 举了一个例子让我印象特别深刻，就是小时候他圣诞节假期之后和同学玩，他拿出了一堆收到的玩具礼物，然后对方小孩就惊呆了，不敢相信他可以收到那么多的礼物。当 George 问他收到什么礼物的时候呢，他说就只有一副牌，然后对方小孩就伤心地哭了起来，跑到老师那里去寻求安慰。我相信很多人都能回想起类似的经历，或者有那么一件东西让你感受到贫富差距的存在。它可能是同学家新买的电视和汽车，在你面前炫耀的游戏机和电脑，也可能是你在有钱的亲戚家玩耍时不让你碰触的玩具。而对我来说，这个东西是一件校服。小时候在农村里学校要求去买校服，我家里3个孩子，那2个姐姐买完之后到我这儿就没有了。于是我母亲就照着校服的样子给我做了一件，做的和真的几乎一模一样。我现在还记着那个校服很漂亮，是那种海军服，根本不是后来那种什么运动服。我高高兴兴的跑到学校，以为没人会发现，但是我校服这个袖口的一个火炬的刺绣给绣反了，还是被同学发现了，然后我被人嘲笑了一整天。回家后我就愤怒的脱掉校服，就再也不想穿了。从那个时刻起我就意识到原来我家跟别人是不一样的，有些东西是负担不起的。那现在回想看我认为我妈是一个特别有办法的人， resourceful。 实际上后来我的红领巾都是我妈 DIY 的，质量比学校的好得多了。但是那时候我不会这么想当时的那种痛苦是刻骨铭心的。 George 说痛苦是一个非常有魔力的东西，人们倾向于执着于痛苦而不前行。如果不去做主动的释怀和和解，我们很多人很难走出自己的金钱故事。 Why do we do that? Don't we learn something? And what has innocence anything to do with the pain? A huge amount to do with the pain. And I think as children, one of our natural responses is to cling to our stories or to cling to the pain. I think for a moment, go all the way back to when we were infants. And, we lose our mama's breast, and then we cling to it. We know that's survival. And so clinging is something that we gravitate toward early on. We think that clinging is a way to survive. We feel the pain, the sting of something that happened to one of our parents. And it's natural for us to hold on to that and to feel resentment or betrayal or jealousy or anger or sadness. A whole bunch of feelings could come our way. And it is growing up as human beings that we learn that, in fact, clinging brings us more suffering. We can spend our life holding on to those feelings. To some extent, they might provide some motivation for doing good work in the world. But to some extent as well, they hold us back because they cloud our vision as to what a new circumstance really is all about. We'll just be looking toward the place where our grievance feels called to look. Innocence and pain form what I have come to call a structure of suffering. George 把这个痛苦的架构比喻成一个人在上坡时前面滚下来一个大石头，那这个石头就是我们的金钱信念。石头砸到我们身上会感到痛苦，然后我们会努力再把石头往上推上去之后呢，它又滚下来又砸到我们身上，再次造成痛苦，然后我们再推上去，不断的轮回这个痛苦的循环。在金钱上，我们很多人都像那个反复重温痛苦经历的祥林嫂。那这个循环就让我们童年的金钱故事成为一种执念，伴随我们一生。即使我们人已经成年了，我们依然没法从这个故事中走出，无法解决钱的问题，甚至我们会让这些故事在下一代中继续。我相信你一定听说过类似男孩子要穷养，女孩子要富养的这种说法，这其实就是某种金钱信念和故事的延续。这种信念有它的道理，但是就像我们刚才说的，它的问题在于它是不完整的，是片面的，而这种片面很容易又开启一个新的关于钱的执念和痛苦的循环。所以我们怎么才能从金钱故事里的童年毕业，走向成年和成熟呢？那这就是这本书后面所涵盖的5个重要的阶段：知识、和解、活力、愿景以及慷慨的智慧。
我和朱尔在采访中对他们有非常详细的讨论，强烈建议你在看完这个视频后，结合这个采访去阅读这本书，我相信它一定能够给你带来重要的改变。那实际上这本书也是我们读书会里的阅读书目，很多人在读完这本书之后，重新审视了自己的今天故事，并开始做出改变。那我的好朋友，也就是推荐我这本书的 YouTuber Prudence， 还义务在我们社群里根据这本书的内容举办了3次工作坊，帮助了很多人。感谢 Prudence 的推荐。 A lot of people cried during the live discussion, and they never thought a book about money can evoke all those emotions, and they're sharing their personal stories in our book club, and it's just amazing. And thank you so much for writing this book. 那这就是本期视频的全部内容，感谢你的收看，我们下次再见，拜拜。